go to the main questions. From today onwards, I told you that we will go with the three papers 2017, 18, and 19. We completed all the short questions from all the years question papers. Now, from today onwards, we are going for main questions. So, many people have some doubt like how many pages we have to write and what are the conditions or the things that we are going to write. Generally, many times I told you, say for example, today we are going with the 2019 paper. That is the latest paper maybe, what we have. And coming to the 2019 papers, the first question is something like capitalistic economy and mixed economy difference. We don't go with the theoretical part first because it is not interesting. And the second question is like this: explain the law of demand. The question is like this. I think you have some question papers with you, or otherwise at least, because every day I am discussing the same. The second question is features of what the 2019 second, 15 marks question. 15 marks you have to write 4 questions out in the main. And the 10th question is enterprise and mixed economy. The 11th question, we are discussing the 11th question. So it so happens that it is a serial number, including the main question or short question, whatever it may be, a continuous serial number. And part A and part B. Okay? Try to complete the part A first, then go for part B. Don't directly go with the part B. So part B starts with the 10th question and up to 17th. This is part B. So if you suppose you have problem with the short question or anything, I told you that you have to leave it. So at least because you have to write 5, you leave some 10 pages for part A and 10 the remaining for part B. That also is good. And wherever there is a blanks, you can put a line. Coming to the part B, you can write say 10th question, 11th question, 12th, 13th, 14th, whatever may be. But write all the part B at one place, part A at one place. Part A is short questions, part B are main questions. This is very important. Why? Because some of the students, they write part A, some question, then they will go with part B. Again they will come to part A. Again they will go to part B. This is the dirtiest attempt. దయచేసి మన స్టూడెంట్స్ అలా రాయకండి. డోంట్ రైట్ లైక్ దట్. ఆ వాల్యూ చేసిన వాడికి దానంత హెడేక్ ఇంకోటి ఉండదు. ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ వాల్యూ చేస్తాడు, ఇది ఎక్కడ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే మెయిన్ క్వశ్చన్ అవుతుంది, ఇది ఎక్కడ పోస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ షార్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్, అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ అడిషనల్ ఎఫర్ట్. మీరు శ్రమ పడేది ఏమీ లేదు, మీకు వచ్చిందే రాస్తారు. కానీ వచ్చిందంతా ఒకే దగ్గర రాయండి. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాయండి, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాయండి. దాన్ని దీన్ని కలిపి మిక్స్ చేయకండి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. కమింగ్ టు ద wherever you write part B, of course I told you like this, but
there is nothing wrong in writing everywhere part B or something like that. No problem. So I am going with not 10th question, but 11th question, 2019 paper. That is, explain the law of demand and exemptions. Exemptions. So here, every time I add the new points, I have given some notes also, but every time I use it to add new points, because when it is a question of teaching, whenever any new point comes to the mind, then naturally we will share with you. Who is the founder of the law of demand? జనరల్ గా మనకి ఏమైనా తెలుసా? ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చెప్పుకున్నామా? అంటే జనరల్లీ ఇన్ ద ఎకనామిక్స్ there are certain economists who propounded the theories. Of course, we have the law of demand, the law of supply, the law of course, perfect competition, very, very less theories. So, you have any idea about who propounded the theory of law of demand? Anybody, please? ఎవరైనా చెప్పగలరా? లా ఆఫ్ డిమాండ్ ని మొట్టమొదట ఎవరు రూపొందించారు, లేదా ఎవరు చెప్పారు, దేని బేస్ మీద చెప్పారు? ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వాసవి, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, who is of course who gave the definitions like welfare definitions. మనకి డెఫినేషన్స్ పార్ట్ లో ఎక్కడో వస్తుంటాడు. But he gave the, he expressed the theory of law of demand. He developed the theory of law of demand. అసలు డిమాండ్ గురించి అసలు ఈ లా చెప్పక ముందు అసలు ఈ లా అనే దానికి బేస్ ఒక లా ఉందని చెప్తాడు వాడు. అసలు లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అదర్ లా. దాని మీద ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? యూ హ్యావ్ పాసిబిలీ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? This law is depending on another law, or this law is another law is a foundation for this law. దీనికి ఫౌండేషన్ అలా, దాన్ని బట్టి ఇది వచ్చింది, దీన్ని బట్టి అది రాలా. ఎనీబడి ప్లీజ్? శ్రావణి చెప్పమ్మా. మానస? ఎస్, వెరీ గుడ్. తేజ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మార్జినల్ యూటిలిటీ. యూటిలిటీ థియరీ మనకి లేదు, సిలబస్ లో లేదు. ఆ యూటిలిటీ థియరీని ప్రొఫౌండ్ చేసింది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, దాన్ని డెవలప్ చేసింది. ఇంకా మరి వెనక్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీరు అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందుకని యాక్చువల్గా ఆ థియరీ కూడా వాడిది కాదు, మార్షల్ది కాదు, ఆడెవడిదో ఇంకొకటిది. బట్ లెట్ us stop there. యూటిలిటీ థియరీని మార్షల్ డెవలప్ చేస్తూ ఈ థియరీ బేస్ అయ్యే లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ సమ్ కమోడిటీస్ ఆర్ గివింగ్ సమ్ యూటిలిటీ, దట్స్ వే దే గాట్ డిమాండ్. అంటే వస్తువులు సేవలు మనకి మన కోరికలను తీరుస్తాయి. అలా కోరికలు తీర్చడాన్నే ఎకనామిక్స్ లో ప్రయోజనం అంటారు. ఆ ప్రయోజన సూత్రం బట్టే డిమాండ్ సూత్రం డిపెండ్ అయి ఉంటుందని మార్షల్ ఉద్దేశం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ టు మేక్ యూ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈస్ ఎ బేస్ ఫర్, the marginal utility is the base for law of demand. And what is the meaning of demand? మీనింగ్ ఆఫ్ డిమాండ్ మొట్టమొదటి రాస్తాం. ఏదో మార్షల్ గురించి ఇందాక ఇప్పటి వరకు చెప్పాను కదా. మార్షల్ డెవలప్డ్ ద థియరీ ఆఫ్ లా. ఎస్ అవినాష్. సో మార్షల్ డెవలప్డ్ ద థియరీ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్, అండ్ దిస్ థియరీ ఈస్ దిస్ లా ఈస్ based on the law of utility.
because the commodities and services carry certain utility, they have demand. Then what is demand? Demand means ఇదంతా కూడా మనం సైడ్ హెడ్డింగ్ లో ఇంట్రడక్షన్ అని రాస్తాం. సార్ నాకేమీ రాదు, నీకేమి రాకపోయినా ఇంట్రడక్షన్ అని ఏది పెట్టి అదేదో రాయు, నీకు వచ్చింది రాయు. లా ఆఫ్ డిమాండ్ గురించి ఏది తెలిస్తే అది రాయు, ఎవరి గురించి తెలిస్తే అది రాయు. అంతే తప్ప దానికి ఒక సిస్టమేటిక్ గా రాస్తే డెఫినెట్ గా చాలా మంచి మార్కులు వస్తాయి. సో పాస్ అవ్వటం అనే దాన్ని మనం క్రైటీరియా పెట్టుకోవట్లే, మంచి మార్కులతో పాస్ అవటం అనే దాన్ని మన ఉద్దేశం కూడా అదే, మన ఆబ్జెక్టివ్ అది, మన గోల్ అది. సో వీ డోంట్ ఫెయిల్, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అవ్వము. ఈవెన్ ఈ రోజు నుంచి క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం, ఎందుకంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్స్. సో ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అక్రాస్. ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్ గ్రేడింగ్. అదో గ్రేడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, మంచి గ్రేడ్ రావాలనేది మన ఉద్దేశం. అలాంటప్పుడు ఈ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ఏదో మనకి తెలిసినా తెలియపోయినా ఏదో ఇంట్రొడక్షన్ అనే ఒక చిన్న సైడ్ హెడ్డింగ్, దాని గురించి ఆ లా గురించి ఎవడేం చెప్పాడో ఏదో రాస్తుంటాం. రాసిన తర్వాత దెన్ ఏదైనా డెఫినేషన్ ఉంటే, మార్షల్ డెఫినేషన్ కానీ ఇంకెవరిదైనా డెఫినేషన్ ఉంటే అక్కడ రాస్తాం. అలాగనే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in general the meaning of demand is a desire, having a desire. అంటే సాధారణంగా డిమాండ్ అంటే సాధారణ భాషలో ఏంటి, కోరిక కలిగి ఉంటాం. నాకు కారు కావాలి అనే కోరిక ఉంది, ఎవడు తీరుస్తాడు? నా జేబులో డబ్బులు లేవు, దాన్ని డిమాండ్ అనకూడదు. డిమాండ్ డస్ నాట్ మీన్ డిజైర్, డిమాండ్ డస్ నాట్ మీన్ వాంట్. డిమాండ్ అంటే కేవలం కోరిక ఉండటం కాదు, ఆ కోరికను తీర్చుకునేటటువంటి శక్తి కూడా, అంటే డబ్బులు కూడా నీ దగ్గర ఉండాలి. అంతే తప్ప ప్రతి ఒక్కడు అన్నీ కావాలనుకుంటాడు, అంత మాత్రంలో అన్నిటికీ డిమాండ్ ఉందనుకుంటే ఆడంత ఎర్రాడు ఇంకోడు ఉండడు. సో ఇన్ ద లా ఆఫ్ డిమాండ్ సింప్లీ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ పీపుల్ హ్యావింగ్ డిజైర్స్. People not only having desires but also having the ability to pay or ability to purchase the commodities and services, then only it is called as demand in economics. అర్థశాస్త్రంలో డిమాండ్ అంటే అర్థం అది. అబ్బా చాలా డిమాండ్ ఉంది అంటుంటారు, అంటే ఇక్కడ ఏదైనా జనాలు ఎక్కువ కనపడుతుంటే అబ్బా చాలా డిమాండ్ ఉందండి, ఆ సినిమా హాల్ దగ్గర చాలా జనాలు ఉన్నారు. సో అదంతా నిజంగా డిమాండే, ఎందుకని వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ టికెట్లు కొనుక్కోవడానికి తన్నుకుంటున్నారు. అట్లాగనే ఒక షోరూమ్, ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ల షోరూమ్ ఉంది, పెద్ద షోరూమ్, ఓ షోరూమ్ నిండా జనాలు ఉన్నారు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిమాండ్. అంతమంది జనాలు ఉండరు కదా, ఏదో 10 మందో ఎంతమందో వెళ్తారు కారు కొనుక్కోవటానికి, అంతే తప్ప షోరూమ్ లో. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ డిమాండ్. అలాగనే మనకి అది షాప్ లో ఏదైనా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏదో సినిమా యాక్టర్ని పట్టుకొస్తుంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం, పబ్లిసిటీ కోసం. నిజానికి ఎప్పుడు ఆ షాప్ లో కొనడానికి వెళ్ళడు, ఆ మీ హీరో హీరోయిన్ ఎవరు వస్తారు వాళ్ళని చూడడానికి వెళ్తారు, అంతే తప్ప అబ్బా షాప్ దగ్గర ఎంతమంది జనాలు, నీ మొహం షాప్ లో కొనడానికి కాదు, ఆ షాప్ ఓపెనింగ్ కి ఎవడో వస్తే వాడిని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట. సో డెఫినెట్ గా మీరు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో కనీసం వాట్ ఈజ్ డిమాండ్ అనేది అర్థమై ఉంటుంది. డిమాండ్ అంటే కేవలం జనాలు అక్కడ ఉండటం కాదు, వాళ్ళందరూ కూడా కొనాలనే కోరికతో పాటు కొనే శక్తితో వచ్చిన వాళ్ళనే అర్థశాస్త్రంలో, ఎకనామిక్స్ లో ఆ కమోడిటీకి లేదా సర్వీస్ కి డిమాండ్ ఉందని అంటాం అనమాట. నౌ వాట్ ఈస్ డిమాండ్ తెలుసు. సో the main constraint of the main variables that determines the demand, అంటే దాన్ని డిమాండ్ ను నిర్ణయించే అంశాలు అని అంటాం. డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ డిమాండ్, ద మెయిన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆర్ వేరియబుల్ దట్
determines the demand for a commodity is nothing but price of the commodity. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా పాతవే, చాలా సార్లు క్లాసులో రిపీట్ చేసినవే, కానీ నేను ఏదో వెరైటీగా కొద్దిగా మార్చి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే కాస్త డెప్త్ లోకి వెళ్దాం. అంటే డిమాండ్ ని నిర్ణయించే అంశాలు ఏంటి? ఒకటి, ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ కమోడిటీ. సో ద డిమాండ్ ఫర్ షుగర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద షుగర్. ద డిమాండ్ ఫర్ ఎగ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఎగ్. అంతే తప్ప దాని డిమాండ్ దీని మీద అలా ఉండదు. ఎందుకంటే షుగర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ కమోడిటీ, egg is a different commodity. So the commodities demand depends on the commodities prices. అంటే వాటి ధరల మీద వాటి డిమాండ్ ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప వేరే వస్తువుల మీద ఆధారపడి ఉండదు. అలా వేరే వస్తువుల మీద ఆధారపడి ఉంటే దాన్ని క్రాస్ డిమాండ్ అంటారు. సో హియర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ప్రైస్ డిమాండ్. సో డిమాండ్ ఫస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రైస్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as price demand. Demand also depends on income, that is called income demand. Demand also depends on other commodities prices, that is called cross demand. సో ఇక్కడ డిమాండ్ అనేది మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ప్రైస్ మీద ఆధారపడి ఉంటే దాన్ని ప్రైస్ డిమాండ్, అదర్ థింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ వేరియబుల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా పాతవే, మీకు మళ్ళీ బోర్ కొడుతుంది కూడా. అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ గా కూడా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్స్ దగ్గర అవుతున్నాయి. మనం ఏదైనా కాస్త వింటే కనీసం కొంత రాయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ మనకి అవన్నీ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక సులువు పద్ధతి ఉంది. ఏంటంటే డిమాండ్ ఫంక్షన్ రాసేస్తే అది ఒక లైన్ లో ఉంటుంది. డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ పిఎక్స్, వై, పిఈసి, పిఎస్, టిఏ ఉంటాయి. అది రాసేస్తే చాలు. అవే మరలా కిందకి పిఎక్స్ అనగా ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్, డి డిమాండ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆర్ రిలేషన్, వై ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్, పిఎస్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, పిసి ప్రైసెస్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీస్, ఇలా రాసుకుంటాం. అలాగా దీన్ని అంటే యాక్చువల్గా ఇది మెయిన్ క్వశ్చనే, కానీ కొద్దిగా ఎక్స్పాన్షన్ కనుక చేయకపోతే క్వాలిటీ పక్కకు పెట్టినట్లయితే క్వాంటిటీ పడిపోతుంది. అంటే మనకి 2 పేజీల్లో అయిపోద్ది మొత్తం లా ఆఫ్ డిమాండ్, కానీ మనం కనీసం 3-4 పేజీలు రాయాలి. కాబట్టి మెయిన్ క్వశ్చన్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు డయాగ్రాము, షెడ్యూలు, షెడ్యూల్ ముందు రాసి డయాగ్రామ్ వేస్తామా, డయాగ్రామ్ రాసి షెడ్యూల్ రాస్తామా? షెడ్యూల్ ముందు రాయాలి ఇప్పుడు. ఎందుకని షెడ్యూల్ బేస్ అయ్యే డయాగ్రామ్ వస్తుంది కాబట్టి పట్టిక ముందు రాస్తాం. అక్కడ పట్టిక రాసేటప్పుడు జనరల్ గా అందరూ చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ప్రైస్ అంటాం, కానీ బ్రాకెట్ లో రూపీస్ అని పెట్టాలి. ఎందుకంటే జనరల్ గా ప్రైస్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మనీ. మనీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూపీస్. సో ఏదో మీరు ఎక్కడో చూసుండొచ్చు, మషరు ఏదో డాలర్ ఏదో పెట్టాడు, అవన్నీ మనకు అనవసరం. ఇండియన్ కండిషన్స్ లో ప్రైస్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కమోడిటీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ధర అంటే ఏంటి? వస్తువు యొక్క విలువని డబ్బు రూపంలో చెప్పటం. అసలు డబ్బు అంటే ఏంటి? రూపాయలు. కాబట్టి ప్రైస్ బ్రాకెట్ లో రూపీస్. ద క్వాంటిటీ డిమాండ్, పరిమాణం, డిమాండ్ పరిమాణం. డిమాండ్ పరిమాణాన్ని చాలా మంది రాయరు, క్వాంటిటీ డిమాండ్ అని పెట్టి వదిలేస్తారు. బ్రాకెట్ లో యూ కెన్ రైట్ ఏదో కేజెస్ అని, లీటర్స్ అని, ఏదో ఒకటి సంథింగ్. ఎందుకంటే మెజర్ చేస్తున్నాం కదా, డిమాండ్ ని మెజర్ చేసేటప్పుడు ఆ మెజర్ దేంట్లో చేసామో అది రాయాలి. అంటే క్వాంటిటీ రాయాలన్నమాట. క్వాంటిటీ డిమాండ్ లో విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ కేజెస్, సమ్ కేజెస్, ఏదో ఒకటి. సో అలా రాసిన తర్వాత మీకు తెలుసు ప్రైస్ పెరిగే కొద్దీ క్వాంటిటీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది అనేది.
ఏదో ఒక 4-5 ప్రైసెస్, 4-5 క్వాంటిటీ డిమాండ్స్, ఆ రిలేషన్ తప్పకుండా జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఎవ్రీ టైమ్ when we write such type of questions, after writing the schedule, what we do? Schedule రాసిన డయాగ్రామ్ కాకుండా షెడ్యూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. షెడ్యూల్ ఇదే టెక్నిక్ అన్నమాట పెంచడానికి. మనం మ్యాటర్ ని పెంచడానికి ఇన్ ద అబౌవ్ షెడ్యూల్, when the price is 10 rupees, the quantity demand is 10. When the price came down from 10 to 8 rupees, the quantity demand increased to 10 to 15. And when the price came down from 8 rupees to 6, the quantity demand increased to 20. Like that, మనం ఊరికనే సొల్లు రాస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే పేజీలు నింపాలి కాబట్టి. సో మనం రాసిన తప్పు కాదు, మనం షెడ్యూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. లాస్ట్లీ when the price is 5 rupees, the quantity demand is 50 units. ఇక్కడ మీకు మాస్టర్ కేజీలు, లీటర్లు, మీటర్లు అదేదో వద్దు అంటే యూనిట్స్ అని పెట్టేయండి సింపుల్ గా. క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఇన్ యూనిట్స్, ప్రైస్ ఇన్ రూపీస్. ఓకే, అలా చేసి ఆ షెడ్యూల్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ దట్, before we go for diagram, we have to write the schedule. Before that, you have to write the determinants, prices of substitutes, prices of complementaries. అవన్నీ కూడా అంటే అంటే ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఇలా రాయాలి. ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్. మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నోన్, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి తప్పకుండా. కాబట్టి జస్ట్ చెప్పు. క్వశ్చన్ పేపర్స్ పంపించారు మీ దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాను కదా, నా రైటింగ్ ఎప్పటికీ అర్థం కాదు, నాకే అర్థం కాదు. అందుకని ఇంకేం కాదు, కావాలంటే ఒక రోజంతా కూర్చొని క్వశ్చన్ పేపర్ చదివేమంటే చదివేస్తాను, నాకేమీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. పంపించటంకి కూడా ఇబ్బంది లేదు నాకు, కానీ ఏమీ అర్థం కాదు. మై రైటింగ్ ఈస్ ద వరస్ట్. Of course, you cannot follow. అది ఫాలో అవ్వలేరు, మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. డోంట్ వరీ. ఓకే, పోనీ ఈ రోజు నుంచి రాసుకో. 2019 మెయిన్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీకి క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీకి డిఫరెన్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ ఎగ్జంప్షన్స్. ఓకే, యూ నీడ్ ఎనీ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? అమ్మా అందరికీ తెలిసిందే, మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఓకే, ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీ, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూట్స్, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంటరీస్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్, టేస్ట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్, కల్చర్, ఫ్యాషన్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎన్ని వస్తే అన్ని రాసేయండి. సీజన్ బట్టి కూడా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ నోట్స్. మీకు ఏది సులువుగా అనిపించి ఏది బాగా అర్థమైందో దాన్నే మీరు ఫాలో అయిపోండి. అది ఏయు మెటీరియలా ఏదో ఇంకేదో మెటీరియలా అదేది కూడా దాన్ని ఏమి కూడా పట్టించుకోకండి, చక్కగా హాయిగా రాసేసేయండి. ఓకే, దెన్ you go with that. After that determinants of demand నిర్ణయించే అంశాలు అని రాసి ఇవన్నీ రాసి పట్టిక వేసి షెడ్యూల్ వేసి దెన్ you go with diagram. So based on the above schedule, దానికి లింక్ చేస్తుండాలి. Based on the above schedule, I am explaining the law of demand with the help of a diagram. So diagram లో x axis y axis ఉంటాయి. x axis మీద ఏం రాస్తాం, y axis మీద ఏం రాస్తాం? What we write on x axis? శ్రావణి
నందిని క్వాంటిటీ డిమాండ్ సార్. ఏది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ డిమాండ్, వై యాక్సిస్ మీద ప్రైస్. వెరీ గుడ్. సో అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సింపుల్. పొరపాటున అట్నుంచి ఇటు సాయకూడదు, అది నా ఉద్దేశం. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తామో దాన్నే రాయాలి తప్ప డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడు కూడా అటు నుంచి ఇటు రివర్స్ చెయ్యకూడదు. మర్చిపోతే రాయకండి. రాయకపోవటం వల్ల ప్రమాదం ఏమీ లేదు, తప్పు రాయటం వల్ల మాత్రం ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని ఎక్స్ మీద దాన్ని వై మీదకి, వై దాని మీద ఏమో ఎక్స్ ని తీసుకెళ్ళకూడదు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్. ఏదో ఎనీవేర్ అది మార్కెట్ డయాగ్రామ్స్ కావచ్చు, లా ఆఫ్ సప్లై కావచ్చు, ఎక్కడైనా డయాగ్రామ్స్ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా 100% కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే రాయండి ఎక్స్ వై యాక్సిస్ మీద. ఆర్ అదర్వైజ్ డోంట్ రైట్ ఇట్. ఏది రాయకండి, అలా వదిలిపెట్టేసేయండి. ఓకే, దెన్ వి గో విత్ ద డయాగ్రామ్. ఏదో కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా డాటెడ్స్ పెట్టి అందులోనే 10 రూపీస్, ఇక్కడ ఏదో 10 కమోడిటీస్ ఇలా చూపిస్తుంటారు. చూపించండి, తప్పేం లేదు. ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా కలపండి. అప్పుడు ఒక కర్వ్ వస్తుంది, దాన్నే డిడి అనేది అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న సులువు మార్గం ఉంది. మనం ఏదో పాయింట్స్ ని పెట్టి అట్లన్నీ కలిపేస్తే ఒకసారి కింద ఒకటి, మీద ఒకటి, పక్కకు ఒకటి వెళ్ళిపోతుంటది. అందుకని సింపుల్ గా ఏంటంటే ముందు డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత డిమాండ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక కర్వ్ వేసేయండి, స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్. డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎటువైపు వాలి ఉంటుంది? లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. అది ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వర్డ్స్ ఉంది సప్లై కర్వ్. సో అందుకని దీన్ని లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్ అని రాస్తాం అనమాట. అలా ముందు కర్వ్ వేసేయండి. కర్వ్ వేసేసి చొక్కలే ముగ్గులేవో పెట్టుకోండి కావాలంటే. ఏదో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ పి పాయింట్, కిందకి అలా తీసుకొస్తే క్యూ, అలాగే ఇంకొక ఏదో రెండు మూడు పాయింట్లు చూపించండి. అంతే తప్ప ముందు ఇలా పాయింట్స్ చేసి దాన్ని కలపడానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేయకండి. కలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే డిమాండ్ కర్వ్ పర్ఫెక్ట్ గా రాదు, ముందు వెనక్కి వచ్చేస్తుంటది. దానికోసం మళ్ళీ మనం కుస్తీ పట్టాలి. అందుకని డిమాండ్ కర్వ్ను వేసేసి ఆ కర్వ్ను మనకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. అలాగనే కావాలనుకుంటే తప్పేం లేదు. యారోస్ అంటే బాణం గుర్తులు ఉంటాయి కదా, ఆ ప్రైస్ ని ఇలా డౌన్వర్డ్స్ గా వేసి, క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఏమో ఇలా రైట్ సైడ్ మనకి క్లాస్ లో చెప్పినవే జస్ట్ రిపీటింగ్, అది కూడా వేస్తే కొంత బాగుంటుంది. అట్లాగే పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా డిడి అని పెట్టండి ఇన్ ద అబౌవ్. అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ యు కాల్ ద డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, పట్టికని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇదంతా విత్ ఇన్ ద టైం జరగాలి. ఏదో మాస్టర్ మీరు చెప్పారు కదా, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి, నాకు టైం చాలేదండి, పేపర్, అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదమ్మా. ఎట్టి పరిస్థితిలో టైం చాలలేదు అనేటటువంటి కంప్లైంట్ ఉండకూడదు. మనం ఎలా ఎలకెట్ చేస్తామమ్మా టైంని మేనేజ్ ఎలా చేసుకుంటాం? ఎన్ని నిమిషాలు రాయాలి దీన్ని? ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్ ఎన్ని నిమిషాలు రాయాలి? 7 minutes. 7 ఎలా డిసైడ్ చేశారు? 30 ఎలాగే డిసైడ్ చేశారు 25-30 అనేది? షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కి 12. అంటే ఎలాగా దీనికి ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, జ్ఞాపకం ఉందా మీకు? ఎన్ని మార్కులు ఇవి? 15 ఎన్ని మార్కులు?
ఆహా, అది కాదు, మొత్తం మార్కులు టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని? 80 మార్క్స్ కదా. మనకున్న అవర్స్, ఐ మీన్ మనకి ఇచ్చిన టైం అని ఎన్ని? 3 అవర్స్ అనే పేపరు. వెరీ గుడ్. 3 అవర్స్ కదా. 3 అవర్స్ ని అంటే 180 నిమిషాలు, 180 మినిట్స్ కదా. 80 మార్క్స్, 180 మినిట్స్, 80 మార్క్స్. ఓకే, డివిజన్ చేస్తే 180/80, 180 టైంని 80 మార్కులుతో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇంచుమించు ఒక 2 నిమిషాలు వస్తుంది, అంతేనా? అంతే కదా. 2.4. వెరీ గుడ్. 2.4. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను 4 మార్కుల క్వశ్చన్ రాయాలి. ఒక మార్కుకి ఎంత? అక్కడ డివిజన్ చేస్తాం కదా 80 మార్క్స్. సో ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ కాదు, బుర్రతోటే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. దానికి ఉన్న వెయిటేజ్ ఎంత, దానికి మనం స్పెండ్ చేసే టైం ఎంత. సో ఆ విధంగా యావరేజ్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్ గా చక్కగా టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఆ విధంగా మీరు చేసుకోండి. మనకి 15 మార్కులు అంతే కదా. 15 మార్కులు క్వశ్చన్. 15 అంటే ఇంచుమించు 15 రెళ్ళు అంటే 30 నిమిషాలు. ఒక ఎట్టి పరిస్థితిలో ఏదో అటు ఇటుగా ఒక 5 నిమిషాలు అటు ఇటుగా చేసుకోవాలి. అట్లాగే 4 మార్కులు, 4 రెళ్ళు 8 నిమిషాలు అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో 10 నిమిషాలకి మించకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ద హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టైం. మనకి వచ్చిన మార్కులన్నీ, మనకు ఉన్న టైం ఎంత, ఆ మార్కులు బట్టి దానికి ఎంత టైంను వెచ్చించాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా కేవలం మనం జస్ట్ అలా ఊహించుకొని రాసుకొని పోతుంటాం. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ టైంను మించకూడదు. ఒక క్వశ్చన్ బాగా వచ్చింది కదని ఏదో షార్ట్ క్వశ్చన్ అయినా ఒక 20 నిమిషాలు రాసాం అనుకుందాం, డెఫినెట్ గా ఇంకో షార్ట్ క్వశ్చన్ లేచిపోద్ది. ఇదంతా ఎవరికి? అన్ని బాగా చదువుకొని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిన వాడికి. లేనివాడికి ఏమీ లేదు. వాడికి టైం మేనేజ్మెంట్ లేదు, గాడిది గుడ్డు లేదు. పక్కోడు ఏం చేస్తున్నాడు, వెనకోడు ఏం చేస్తున్నాడు అనే తప్ప వాడు మాత్రం అవుట్. సో దయచేసి అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోండి. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఇంకా రాయాల్సి ఉంది, ఆపేయండి. ఏదో నేను 10 నిమిషాలు అన్నాను, 10 నిమిషాలకి ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మన చేతికి గడియారం ఉంటుంది కదా, 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువైపోతుంది షార్ట్ క్వశ్చన్ కి. ఆపే, ఇంకా ఉన్నా రాయొద్దు. ఎందుకంటే ది మోర్ యూ రైట్, ది లెస్ ద మార్క్స్ యూ విల్ గెట్. దానివల్ల అదే ఇంకో దాని మీద మెచ్చేస్తే ఇంకో మార్క్ వస్తుంది. నువ్వు ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ వదిలేసావు టైం చాలక, నిజంగా దానికి కూడా రాసి ఉంటే ఒక 2 మార్కులు వచ్చి ఉండేవి. దాన్ని బట్టి నీ గ్రేడ్ మారి ఉండేది. సో ఇంత చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ అంటే. అంతే తప్ప ఏదో అలా వెళ్తాం, వాడు ఏదో ఇస్తాడు, మనం ఏదో రాస్తాం, మనకు వచ్చింది అనే పరిస్థితి మాత్రం దయచేసి తెచ్చుకోకండి. ఓకే, లీవ్ ఇట్. నౌ డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, ఆ డయాగ్రామ్ లో డిడి అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఏంటి, ఏదో ఓపీ దగ్గర ఈ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇలా ఉంది, అది ఆ తర్వాత ఇలా కిందకి వచ్చింది, ఇలా రాస్తుంటాం. బట్ యూ మస్ట్ గివ్ ఎ వెరీ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద డిడి కర్వ్ స్లోప్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. ఈవెన్ ఆ డయాగ్రామ్ పక్కన కూడా రాసివచ్చు. ఆ డయాగ్రామ్ పక్కనే డిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ కర్వ్ అండ్ ద డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్. అంతే, చాలు, మొత్తం ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాం. దెన్ వీ విల్ గో టు ద ఎగ్జంప్షన్స్, మినహాయింపులు అంటాం తెలుగులో. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్, అఫ్ కోర్స్ మీ దగ్గర ఏ మెటీరియల్ ఉంటే ఆ మెటీరియల్ ఫాలో అయిపోండి. గిఫెన్స్ పారాడాక్స్. Sir Robert Giffen said that the poor man's basic needs are exempted from the law of demand. Ante simple.
మాస్టర్ ఎక్కడ లేదు, లేకపోతే మానేసే. మాస్టర్ నా మెటీరియల్ లో గిఫెన్ అనేవాడిని ఎవరిని రాయలేదు, లేకపోతే మానేసే. నీకు జ్ఞాపకం ఉంటే రాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ గిఫెన్స్ పారాడాక్స్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వెబ్లెన్ గోడ్స్. ఎందుకని అలా చెప్పాము? వాళ్ళు ఈ మనం ఎంత మనం నేర్చుకున్న లా ఆఫ్ డిమాండ్ దానికి దానికి పనికిరాదని చెప్పారు వాళ్ళు. అది ఆ వస్తువులకు వర్తించదని చెప్పారు. కాబట్టి వాళ్ళ పేరు చెప్పాం. లేదంటే నీకు నువ్వే రాసేసుకో, పేదవాడు వాడే నిత్యావసర వస్తువులకి డిమాండ్ సూత్రం వర్తించదు. అట్లాగనే వాటికాల్లో గౌరవాన్ని సూచించే వస్తువుల విషయంలో ఈ సూత్రం వర్తించదు. రాసుకో, నీ ఇష్టమే. వాడి పేరు జ్ఞాపకం ఉంటే, ఎందుకు అలా ఎవడు చెప్పాడు అనేది జ్ఞాపకం ఉంటే రాయు, లేదంటే నీకు ఏది జ్ఞాపకం వస్తే అది రాసేసి. సో అక్కడ ఈ కొత్త పుస్తకాల్లో విపరీతంగా రాశారు ఎగ్జంప్షన్స్, చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా కూడా రాశారు. కానీ మెయిన్ ఎగ్జంప్షన్స్ 3. ఒకటి గిఫెన్స్ పారాడాక్స్, గిఫెన్ వస్తువులు. 2 గౌరవ సూచక వస్తువులు, వెబ్లెన్ గూడ్స్. 3 స్పెక్యులేషన్, అంచనా వ్యాపారము. ఈ 3 కంపల్సరీగా రాయాలి. ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం, ఏ చెత్త రాసుకున్నా పర్వాలేదు. కానీ ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జంప్షన్స్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ కి. స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో దాన్ని అంచనా వ్యాపారం అంటారు. అంటే షేర్ మార్కెట్ అంటాం. స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లో ముంబై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, చెన్నై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఢిల్లీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్, ఇలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకి అనవసరం. అక్కడ ఈ సూత్రం వర్తించదు. అట్లాగే వ్యాపారస్తులు మనకి జనరల్ గా ఈ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి డిమాండ్ సూత్రం వర్తించదు. అదేంటి మనిషి వ్యాపారం చేయడానికి? వ్యాపారస్తులు ఎప్పుడు కూడా ధరలు పెరుగుతూ ఉంటే వాడు ఏదో లాభాలు వస్తాయి, ఏదో స్టాక్ చేసుకోవచ్చు అంటే వాడి ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా లాభం కోసం అంచనా వేసుకుంటాడు. కాబట్టి వాడికి లా ఆఫ్ డిమాండ్ అప్లై అవ్వదు. దాన్నే స్పెక్యులేషన్ లో పెడతాం అనమాట. సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ కి సంబంధించి కూడా ఈ సూత్రం వర్తించదు అంటూ ఏదో చివరి కన్క్లూజన్స్ చేస్తాం అనమాట. ఇలా రాయాలి. నేను ఇంచుమించు ఒక 40-50 నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం తీసుకున్నాను. మీరు ఈజీగా చక్కగా 30 minutes హ్యాపీగా రాసేయవచ్చు. సో ఆ విధంగా మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ని జాగ్రత్తగా రాయాలి. అయితే పాపం మీలో చాలా మంది తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు, నాకు తెలుసు. ఏ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? అన్నీ వచ్చేసాయి, నేను చదువుకున్నవన్నీ వచ్చేసాయి ఎగ్జామ్ లో. అక్కడ మళ్ళీ అన్నీ వచ్చేసిన సమస్య, రాకపోతే ఎలాగా సమస్య. అప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా దేనికైతే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి అంటే డయాగ్రామ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. కాబట్టి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయండి. ఓకే, ఎనీథింగ్ టు డిస్కస్? ఇంకేమైనా విషయాలు ఉన్నాయా మాట్లాడటానికి? సార్ ఇన్ఫీరియర్ ఏంటమ్మా? ఇన్ఫీరియర్ చెప్పమ్మా. ఇన్ఫీరియర్ సుపీరియర్ ఇచ్చారు అది ఇన్కమ్ డిమాండ్ వెళ్తుంది. అది లా ఆఫ్ డిమాండ్ లో ప్రైస్ డిమాండ్ మనం చెప్తాం, ఇన్కమ్ డిమాండ్ కానీ క్రాస్ డిమాండ్ కానీ చెప్పం. ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి? వాడు లా ఆఫ్ డిమాండ్ అడిగాడు. లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ప్రైస్. వీ డోంట్ గో విత్ ఇన్కమ్ డిమాండ్. వాడు ఇన్కమ్ డిమాండ్ అని అడగలేదు కదా, అలాగే క్రాస్ డిమాండ్ అని అడగలేదు కదా, ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ సుపీరియర్ గూడ్స్ అని అడగలే. కాబట్టి దాని గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పం. మనం చెప్పిన దాన్నే కరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం. ఓకే, దానికి అక్కర్లేదు తప్ప. పారాడాక్స్, అదే పేదవాళ్ళు వాడే నిత్యావసర వస్తువులు. రెండోది గౌరవ సూచక వస్తువులు అంటే కాస్ట్లీ డైమండ్స్ ఇట్లాంటివి. తర్వాత మూడవది స్పెక్యులేషన్ లేదా అంచనా వ్యాపారం. అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ వాటిల్లో షేర్ మార్కెట్ లో సింపుల్ గా షేర్ మార్కెట్ అంటాం. షేర్ మార్కెట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే రివర్స్ లో ఉంటుంది.
షేర్ ప్రైసెస్ పెరిగే కొద్దీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. షేర్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రిలయన్స్ షేరు ప్రైస్ పెరిగిందనుకో, ఓ తెగ కొంటారు జనాలు. మన డిమాండ్ సూత్రానికి అది వర్తించదు అనమాట. ఆ 3 రాసి ఆ తర్వాత మీకు ఇంకేమైనా ఉంటే రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, ఎనీబడి ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సిలబస్ అయిపోయాయమ్మా? వాసవి సిలబస్ అయిపోయా మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్? స్పెక్యులేషన్ అయిపోయాయి సిలబస్, మిగిలిన పేపర్స్ నో సార్, అవ్వలేదు ఇంకా. అవ్వలేదు, మన స్పీడ్ అయిపోయా. రివిజన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా మరలా డెప్త్ లోకి వెళ్ళి చెప్పుకుంటున్నాము. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా, ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు కదా. బట్ నేను మాత్రం ఎందుకంటే టు గో త్రూ ద ఆల్రెడీ గివెన్ పేపర్స్ in the form of revision. Okay, very good, thank you. Questions first. Assignment questions. Assignment questions పంపించారు కదా.